قدوس خدا اے قدوس خدا سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 313۔ آگے
प्रैक्टिकली अमली तौर पर भी उनकी मदद और रहनुमाई के लिए अपने आप को, अपने दिलों को खोले ताकि वो लोग ना उम्मीद ना हों। हमारे सामने तो एक ज़िंदा उम्मीद है। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई कर सकती हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करें, मौजूदा हालात को खुदा उनके हाथ में दें। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदा ने हम सबको बड़ी सलामती से रखा। हम तेरे घर में आया और तेरी हमदो सिताइश करते हैं। खुदा आज के तेरे सारे जो हमारे खादम तेरे कलाम को सुनाए। खुदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और उन तमाम सलाहदान के लिए दुआ करती हूँ। इस वक्त जो बहुत मुश्किलात में है, दुख में है, जिनका खुदा माल मवेशी सब कुछ घर खुदा बर्बाद हो गया, तो उन्हें भी अपनी पनाह में रख और ऐसे नमाते मुंतब कर तो खुदा उन्होंने फारसी जगह पर पहुँचाएं और उनके लिए खुराक मुहैया करें। खुदा उनकी हिफाजत कर। आज का खुदा दिन हम सब के लिए बाइक से बरकत हो और तेरा जिंदा कलाम जो तेरे खादम के वसीले से सुने हमारे लिए खुदा जिंदगी का कलाम हो। हम उससे खुदा अमल करें और तेरे नक्शे कदम पर चलें। खुदा जितने भी लोग तेरे घर में आए हैं खुदा सब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। और जो अभी आने वाले हैं जो इन हालात से खुदा नहीं आ सके उनको भी तू बरकत दे। तेरे जिंदा जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। ज़बूर नंबर 46 गाएंगे हम। आपके हाथों में सामने देखें ज़बूर नंबर 46 रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। Yeah.
खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा ने आप सबको अपनी पनाह में रखा। हम उन लोगों के लिए भी दुआ मांगते हैं जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, और जिन लोगों को खुदा ने शिफा दी, सेहत दी, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। टीना के लिए ख़ास तौर पर खुदा ने अपना शाफ़ी हाथ बढ़ाया। बेन समीना बरकत के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, शहनाज के लिए, महमूद मसीह के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, नईम बरकत साहब के लिए, और वो लोग जो परेशानी की हालत में हैं सैलाब की वजह से, उन लोगों के लिए भी हम दुआ मांगे, और अपने लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगे कि खुदावंद हम सबको अपनी पनाह में रखे, ताकि हम उसकी सताइश, उसकी ताज़ीम दिल से शुक्रगुजारी से करते रहें। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में छोटी दुआ कीजिए, खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। आज के इस पाक दिन के लिए खुदा तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने घर में आने का गहरा फजल दिया। तेरे इस फजल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। जितनी जाने यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक जान के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदा। खास तौर पर खुदा तेरे खादम के लिए तेरी बरकत चाहती है। अपने खादम को और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा रूह और सच्चाई के साथ इस्तेमाल कर और अपनी बरकतें दे खुदावन। दुआ करते हैं खुदा, जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जहाँ भी बीमार है खुदावन, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो तेरे नाम से खुदावन शिफा पाएँ और खुदा तेरे नाम में बढ़ते चले जाएँ। खुदावन जिनको तूने शिफा दी है उनके लिए तेरी गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन अपने लिए खुदावन तमाम कलीसिया से खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावन तूने हमें महफूज रखा और अपनी बरकतें दी। तेरा शुक्र करती खुदावन। जो लोग इस वक्त सलाब की वजह से खुदावन बहुत मुश्किल में है खुदावन, उनके साथ हो उनकी हिफाजत व निगहबानी का खुदावन है खुदावन। जो जंग की वजह से खुदावन मुश्किल में है, उनके ऊपर भी अपने रहम और दर्द का खुदावन उतार खुदावन। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं, लेकिन खुदावन तूने हमें अपने हाथों में संभाल रखा है खुदावन। तूने अपना दाहिना हाथ हम सब के ऊपर बढ़ा रखा है खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। हम सबको छू और बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारी खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दूसरा बाब, चौथी आयत से 9वीं आयत, सफ़ा नंबर 715, जो बाइबल आपके सामने पड़ी है।
पेज 715 715 नंबर सफ़ा पर यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, दूसरा बाब, चौथी आयत से 9वीं आयत। कोई पढ़ना चाहे तो अपना हाथ दिखा सकता है, नहीं तो फिर ये सामने खुदा के खादम बैठे हैं, इन तीनों को मैं हवाले दे दूँगा। आज का पहला विर्द यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, ठीक है। दूसरा बाब, चौथी आयत से 9वीं आयत। आज का दूसरा विर्द इब्रानियों 13वां बाब, पहली आयत से 6ठी आयत। कोई लड़की अपना हाथ दिखाए, नहीं तो फिर मैंने नाम ले लेना है। इब्रानियों 13वां बाब, पहली आयत से 6ठी आयत, सफ़ा नंबर 222 सफ़ा पर इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, 13वां बाब, पहली आयत से 6ठी आयत। पादरी कलीब आप ये पैसेज पढ़े। इसके बाद हम गीत गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की इंजील 14वां बाब, 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। मुक़द्दस लूका की इंजील 14वां बाब, 7वीं आयत से 11वीं आयत। पादरी सुशील आप ये पैसेज पढ़ें। सफ़ा नंबर 69 सफ़ा पे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब, 7वीं आयत से 11वीं आयत। ये पादरी सुशील पढ़ेंगे और इब्रानियों का ख़त पादरी कलीम पढ़ेंगे। यिर्मयाह दूसरा बाब, चौथी आयत से 9वीं आयत शबाज पढ़ेगा। और आए हम आज इस बात को, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, इनके बारे देखें। चूँकि कल का दिन जो गुज़र गया 30 अगस्त 1972 में, जो लोग 1972 में थे, इससे पहले पैदा हुए, ये सुन लें। और जो नौजवान हैं, ये हिस्ट्री की बात है, बड़ी अहम है। 1972 30 अगस्त रावलपिंडी में एक प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे जितने मसीही अदारे थे वो ले लिए, जिसको हम नेशनलाइज कह सकते हैं, कौमियाए गए। तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया मसीही लोगों ने, जिसमें औरतें भी थी, मर्द थे, बच्चे थे। रावलपिंडी में 2 लोग हमारे शहीद हुए। ये बच्चों से इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये धरती और यहाँ तक आते आते हमारे जो बड़े थे उन्होंने सफ़र तय किया, मुश्किलात सही हैं। 2 लोग RM जेम्स और नवाज़ मसीह वहाँ शहीद किए गए, गोली चलाई गई, ताकि ये लोग तितर बितर हो जाएं और अपने मौक़िफ़ को आगे ना बढ़ाएं। आज भी हमारे बहुत सारे अदारे गवर्नमेंट के पास हैं, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो लीडर हैं वो खुदावंद से अक्ल, दानिश और फ़हम हासिल करके इन अदारों को वापस लेने के लिए मुत्तहिद हों। अब FC कॉलेज हमें वापस मिला, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ तालीम और इल्म हासिल कर रहे हैं। गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी अभी तक गवर्नमेंट के पास है, और बहुत सारे अदारे हैं, मैं जिनके नाम लूँगा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बताना ये चाहता हूँ नौजवानों से, आप दुआ करें कि कभी ऐसे हालात पैदा ना हों। आने वाले दिनों में भी चंद एक ज़रूरी जो दिन हैं, 5 सितंबर आलमी यौम खैर है, तो खैर मनाएं। बाइबल में लिखा है ना कि जिस शहर में तू रहता है उस शहर की क्या कर, क्यों? ताकि तेरा भी भला हो, मुश्किलात ना आएं। लाहौर की खबरें बाहर बहुत जा रही हैं कि बहुत पानी है लाहौर में, और है भी, लेकिन आपका इलाका बचा हुआ है, तो इसलिए आप खुदा का शुक्र अदा करें।
یوم خیر منائیں۔ 6 سپٹمبر یوم دفاع۔ جانتے ہیں کہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں اب تک پاکستان کی؟ کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں 4، ٹھیک ہے۔ 2019 میں بھی ہوئی تھی جنگ، ان کا پائلٹ ہمارے پاس آ گیا تھا۔ ابھی ہوئی ہے ایک جنگ 71 کی جنگ، بہت ڈینجرس تھی، ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ 1965 کی جنگ، تو 1965 کی جنگ کے تعلق سے ہی ہم یوم دفاع مناتے ہیں 6 سپٹمبر۔ کون سا دن؟ اچھا، ادھر سے کوائر کہہ رہی ہے آپ کی برتھ ڈے بھی ہے۔ ہاں، وہ 6 ستمبر کو صبح 21 توپوں کی اسلامی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تھینک یو۔ ہم افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ اوپر گیلری میں ایک بہت شریف آدمی ٹائم سے پہلے آتے تھے، اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے، آج وہ جگہ خالی ہے۔ ماسٹر صفدر صادق خدا میں سو گئے ہیں۔ آج کی دنیا میں زندگی بڑی مختصر ہے، تو لاسٹ سنڈے، پچھلے سنڈے وہاں اوپر بیٹھے تھے۔ وہ آتے تھے، سب سے پہلے آتے تھے، لیکن اوپر جا کے بیٹھتے تھے۔ ڈائسس آف رائیونڈ کا ایک اسکول ہے، سینٹ اسٹیفن اسکول، وفاقی کالونی میں، شادی ہوئی، وہاں وہ پڑھاتے تھے۔ 35 سال انہوں نے وہاں پڑھایا۔ پچھلے دنوں خدا میں سو گئے۔ ہم ان کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈیتھ ہے، اب سنیں گے حیران ہوں گے۔ بہار کالونی میں گھر ہے، وہاں سے چل کے جا رہے تھے سائیکل پہ اسکول، تو رستے میں چکر آیا اور گر گئے ہیں، اور ادھر ہی گر گئے، ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بہت مختصر ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، صبر کے ساتھ رہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ نہیں مرتا۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ رشتے بھی جو ہے نا، وہ خود بخود نہیں مرتے، مارا جاتا ہے انہیں۔ تو آپ رشتوں کی پرواہ کریں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ اس دنیا میں جو مشکلات ہیں، میں آج صبح پڑھ رہا تھا، بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن وہ میرے دل میں لگی ہے کہ رک جائیں، کام کرتے کرتے رکیں کسی ایک جگہ پہ اور سوچیں کہ میرے جانے کے بعد کن کن لوگوں کو فرق پڑے گا۔ بہت زیادہ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں نہیں پرواہ ہوتی نا۔ جن کے بارے میں ہم کئی دفعہ بہت سوچتے رہتے ہیں، انہیں بالکل ہی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا کہ رکیں، سوچیں کہ میرے جانے کے بعد کس کس شخص کو مشکل پریشانی ہوگی، متاثر ہوں گے، پھر ان کے بارے میں سوچیں، پھر دوسروں کے بارے میں سوچنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ آپ تسلی میں رہیں۔ لیکن اس دنیا میں میرے لیے اور آپ کے لیے جو زندگی ہے، یہ ایک تحفہ ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ آئے کلام سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی، جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بطلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا،
کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے سے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں ہیلو ٹھیک ہے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، برادرانہ محبت قائم رہے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمان نوازی کی ہے، مہمانداری کی ہے۔ قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو یا ہے، ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ انسان میرا کیا کرے گا؟ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे किस जगह को दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज़्ज़त होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम का सुना और पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का मालिक है, और एक खुदा की सृष्टि पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और उल-कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस परातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दहली पर बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रुल-कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। इसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप बड़ी हलीमी के साथ, फुर्तनी के साथ तेरे आगे झुककर हम सब एक जान एक रूह होकर तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो इस वक्त हम सुनने को हैं। तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, ताकि हाज़िर जमायत आज के कलाम के वसीला से रूहानी ताज़गी हासिल करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ, और नाम बनाम आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बारिश के बावजूद, मौसम ख़राब होने के सबब भी आप लोग खुदा के घर में आए। ख़ास तौर पे भाई नज़र, इनका ख़ानदान, ये सबसे ज़्यादा दूर से आए हैं। कई लोग जो करीब हैं वो भी नहीं आए, जो आ सकते थे। ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर सफ़र तय करके हैं। इनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, काना से भी आगे। सो हम इनके भी शुक्रगुज़ार हैं, आप सबके भी, कि आप लोग वक्त निकाला आपने खुदा उनके घर में आए। क्योंकि अगर एक ही त्वार हम चर्च में ना आए तो हमें ऐसे लगता है जैसे महीनों गुजर गए हैं। और ये एक मसीही शख्स की ये ऐसी रूटीन है, आदत है कि खुदा उनके घर में जाना, हम दो सुना करना और खुदा उनके कलाम को सुनना। तो इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतखाब साहब का भी कि वो ऑपरेट करते हैं पीए सिस्टम को, यूट्यूब पे हमारी सारी इबादत को देते हैं, और जो लोग हमारे बैरून मुल्क हैं वो आपकी इबादत को देखते हैं और कमेंट्स में देते हैं। सो जितने लोग बैरून मुल्क हैं, ये आवाज़ उन तक जा रही है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। बेशक वो मीलों दूर बैठे हैं, लेकिन सेंट जॉन्स चर्च के साथ उनका जो तल्लुक़ है, जो रिश्ता है, वो मज़बूत रिश्ता है। बच्चे भी जो बाहर गए हैं तालीम और इल्म हासिल करने के लिए, वो भी याद रखते हैं। इसलिए कि जो इबादत
جو حمد و ثنا یہاں پہ آپ اور میں کرتے ہیں، وہاں وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ ہماری اس زبان میں جب کرتے ہیں تو پھر تو وہ برکت پاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو دیکھا بھی جائے اور عبادت میں بھی شریک ہوا جائے، سو ہم ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں آج کے دن کے لیے۔ جو حوالے آج پڑھے گئے ہیں یہ سب حوالے اگر آپ ان کو آج کے دور میں اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی شخصی زندگی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عام زندگی میں بھی میں اور آپ جب کہیں جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے آگے جا کے بیٹھیں، تو یہ جو حوالہ آپ حدیث شیل نے پڑھا ہے اس میں ایک خاص سبق ہے ہمارے لیے۔ کیا سبق ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ جائیں تو وہاں کوشش کریں کہ جہاں جگہ ملی ہے پیچھے بیٹھ جائیں، تو جس شخص نے آپ کو بلایا ہے وہ آئے گا جب تو بڑی عزت کے ساتھ آپ کو اٹھائے گا اور آگے لے جائے گا۔ مجھے یاد ہے آج سے 39 سال پہلے، کتنے 39 ایئرس، میں ایک چیپل ہے کنیڈ کالج، بڑے بچے یہاں بیٹھے ہیں، لڑکیاں جو کنیڈ کالج پڑھ رہی ہیں، جو پڑھ کے بھی آ گئی ہیں، وہاں ایک چیپل ہے، وہاں بلایا گیا تھا۔ اس وقت میرے سر پہ بال بھی تھے اور جوان تھا، میں سمارٹ بھی تھا، تو میں ٹائم سے پہلے چلا گیا کیونکہ میں نے کلام سنانا تھا، اور میں سب سے آخری بینچ پہ جا کے بیٹھ گیا کیونکہ میں ان کے لیے، لوگوں کے لیے اجنبی تھا۔ تو جو آتا تھا دیکھ کے تو آگے چلا جاتا تھا، بیٹھ جاتے تھے، اور جس شخص نے بلایا تھا، دعوت دی تھی، جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پادری صاحب تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جلدی جلدی سے پکڑا، وہ کہا سر اٹھیں آگے آ جائیں، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جو وہاں کے انتظامیہ تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا یار آپ نے انہیں پیچھے بٹھایا۔ میں نے ان کو کہا کہ نہیں، اس لیے کہ سب لوگ اجنبی ہیں، مجھے وہ نہیں جانتے، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں جہاں مجھے جگہ ملی ہے میں جا کے بیٹھوں، اور وہ مجھے آگے لے کے گئے۔ پھر میں نے خدا کا کلام وہاں پہ سنایا۔ یہی ہمارے ساتھ عام طور پہ شادیوں کی جگہ پہ یا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے۔ آج کل بڑی اچھی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن وہ آگے آگے والے جو ہوتے ہیں نا صوفے وغیرہ، وہ گھر والوں نے اپنے قریبی لوگوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ٹیبل بھی لایا جاتا ہے نا، تو اگر میں اور آپ جا کے وہاں بیٹھ جائیں تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے لیے وہ مخصوص ہیں وہاں پہ جا کے وہ لوگ بیٹھے۔ یہ ایک بہت بڑی ادبی اخلاقی بات آج کے اس پیسج میں ہے، اس حوالے میں ہے۔ ایک ہی بات سیکھیں، آ جاتے ہیں یرمیہ نبی کے صحیفے کی طرف، کیونکہ یرمیہ خدا کا خادم، جوان خادم تھا، کلام سنانے کے لیے بڑا دلیر تھا، حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتا تھا، پریشان بھی ہوتا تھا۔ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کے۔ میں کل وارث روڈ پہ تھا، تو جب میں واپس آیا ہوں تو راستے میں پانی پانی تھا، تو میں بھی پریشان ہوا۔ جب میں یہاں سے گیا تب بھی بارش ہو رہی تھی، اور سوچ یہ تھی کہ جو لوگ بارش کے پانی میں یا سیلاب والے پانی میں جن کے گھر بہہ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو جب میں اور آپ اس بارے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ خدا نے ہمیں کتنی برکتیں دی ہیں۔ ہم سب اچھے طریقے کے ساتھ رات سوئیں، صبح اٹھیں، آگے۔ یرمیہ کا حال دیکھیں کیا ہے، نکالے ذرا حوالہ۔ آج چھوٹا میسج دوں گا اس لیے کہ کہیں پھر بارش نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فکر نہیں کرنا، چھوٹا میسج ہوگا، سادہ ہوگا، سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہوگی، چونکہ خاندانی بات ہے اس میں۔ غور سے سنیں، اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں،
सेंट जॉन्स चर्च के सब ख़ानदानों, गौर से सुनो। सुनना बड़ा लाजमी है। जब तक मैं और आप सुनते नहीं हैं तब तक हालात भी नहीं बदलते, सोच भी नहीं बदलती, रवैये भी नहीं बदलते। और अगर ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है तो खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तो ये खुदा का कलाम आप सुन रहे हैं। तो यिर्मयाह नबी कहता है कि खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद यूँ फरमाता है, वो कहता है मैं नहीं ये बात कह रहा, खुदावंद फरमाता है। मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं खुदावंद की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही है। खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझ में कौन सी बेइंसाफ़ी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए। मैंने और आपने गौर करना है कि क्या मैं और आप अपने खुदा से दूर हैं और किस वजह से हैं और क्यों हैं। इतनी मेहरबानियाँ, इतना फजल, इतना करम खुदा ने हम सब पे किया है, तो क्यों हम हमसे दूर हैं? सबब क्या है, वजह क्या है, ये ढूंढें। और बुतलान की पैरवी करके बातिल हुए। जब हम फना होने वाली चीज़ों की पैरवी करते हैं तो फिर हम भी बर्बाद होते हैं, फिर हम भी उनके साथ फना हो जाते हैं। इसलिए उसने कहा कि आप दादा ने मुझ में कौन सी कमज़ोरी देखी, क्या मैंने इंसाफ नहीं किया? फिर खुदा दोहराता है, उन्होंने ये ना कहा कि खुदावंद कहाँ है। जो हवाला पढ़ने वाले हैं जब ज़रा देखें कि किस तरह से इसको पढ़ना है। मैं फिर पढ़ने लगा हूँ। उन्होंने ये ना कहा कि खुदावंद कहाँ है। ये सवाल है। वो खुदा जिसने उन पर रहम किया था, सब कुछ मुहैया किया था, उसी के बारे में कहते हैं कि वो कहाँ है। आज आपके घरों में, मेरे घर में जो कुछ भी है ये खुदावंद के फजल के वसीला से। और आप कहें कि खुदावंद कहाँ पे है? ये छत भी खुदावंद की तरफ से है, ये सांसें भी खुदावंद की तरफ से हैं, मेरा उठना बैठना खुदावंद की तरफ से है, मेरा खाना पीना कपड़े पहनना खुदावंद की तरफ से है। फिर भी अगर मैं ये सवाल करूं कि खुदावंद कहाँ पे है, भाई खुदावंद तो हर जगह मौजूद है। जहाँ हम बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं। जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया और बियाबान और बंजर और गढ़ों की ज़मीन में से खुशकी और मौत के साया की सरजमीन में से, जहाँ से ना कोई गुज़रता और ना कोई बुदबाश करता था, हमको लाया। कहाँ से लाया खुदा? उठा के मुश्किलात में से हमें निकाल दिया और ऐसे बियाबान, ऐसी जगहों से जहाँ को रहता ही नहीं था, खौफ आता था, वहाँ से निकाल के ले आया। और उसने फजल क्या किया आप पर, मुझ पर क्या कर्म किया। ये बनी इसराइल की बात हो रही है, बनी इसराइल की बात हो रही है, याकूब की औलाद की बात हो रही है। मैंने और आपने अपने आप पे लगाना है। और मैं तुमको बागों वाली ज़मीन में लाया कि तुम उसके मेवे और उसके अच्छे फल खाओ। आप सब लोग लाहौर में है ना रह रहे? लाहौर को बागों का शहर कहते हैं। किसका? बड़े बड़े बाग हैं यहाँ पे, शालामार बाग और भी जितने के नाम आप ले लें। फल भी बड़ा है यहाँ पे। जो हमारा एरिया है, अगर वहाँ से आप आते हैं, फ्लैटों की तरफ आते हैं, इस तरफ हर रेडी के ऊपर खूबसूरत फल पड़े होते हैं, हर तरह का फल। ये खुदा की बख्शिश नहीं है जहाँ आप रह रहे हैं। इसी तरह इससे कहीं बढ़कर वो जगह जो खुदा ने बनी इसराइल को दी, हर तरह का फल, हर तरह के मेवे, हर तरह की खाने पीने की चीज़ें, खूबसूरत जगह, बागों का शहर। जब हम वहाँ की बात करते हैं तो मैं और आप इसको अपने ऊपर लागू करें
کہ جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہاں پہ کتنی برکتیں ہیں کہ میں تم کو وہاں لایا، لیکن جب تم وہاں داخل ہو گئے، ملک پاکستان کے لوگ، جب یہ ایک ہی ملک ہوتا تھا بر صغیر پاک و ہند، تو خداوند کہتا کہ جب میں پاکستانیوں تمہیں پاک سر زمین پہ لے آیا، تو بائبل میں کیا لکھا ہے، جب تم داخل ہو گئے اس میں تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ جو اب پاک ہے نا ملک پاکستان، یہ ناپاک ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کیا، مومنوں نے کیا، رہنے والوں نے کیا۔ کس طرح کیا؟ میرے رب کے ملک میں ہر طرح کی آزادی ہے، جتنا مرضی پیسہ کمائیں، آزادی، بے ایمانی کریں آزادی، رشوت دیں آزادی، رشوت لیں آزادی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جتنے مرضی غلط کام کر لیں، پیسہ دے دیں چھوٹ جائیں۔ ہر طرح سے میں نے، آپ نے، اس ملک کے لوگوں نے، اس ملک کے باشندوں نے، جس طرح اس وقت انہوں نے اس پاک سرزمین کو ناپاک کر دیا، آج ناانصافی کے سبب سے اور وہ ایسی باتیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں انسان کے لیے کہ نہ کرے، وہ کرنے کے سبب سے ہم نے اپنی سرزمین کو ناپاک کر دیا، جس کی وجہ سے پھر اس کا غضب بھی آیا نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جس ملک میں ناانصافی ہو، جس ملک میں بد امنی ہو، جس ملک میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے، جہاں لوگ خداوند کی بے توقیری کریں اور دوسری چیزوں کی پوجا کریں، اس کو رد کریں، پھر خدا بھی انہیں رد کر دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ خداوند کا غضب آتا ہے۔ یہ حال اس وقت ہمارا ہے۔ اس پاک سرزمین کو انہوں نے ناپاک کر دیا، میری میراث کو ہی مکروہ کر دیا۔ اب میں اپنے اوپر بات لوں، مسیحی لیڈرز پہ بات لوں، مسیحی قوم پہ بات لوں، تو میں نے اور آپ نے بھی ایسا کیا ہے۔ وہ میراث جو ہمیں ملی، دو باتیں یہاں پہ، ایک روحانی میراث ہے، ایک جسمانی میراث ہے۔ ہمیں جو میراث ملی، اتنے اچھے خوبصورت کالج، اسکول اور بہت ساری جگہیں، ہمارے بڑوں نے کئی جگہوں کو بیچ دیا۔ موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہو بھی گیا، ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا۔ ملتان میں بڑی اچھی ایک جگہ، بہت بڑی جگہ، اور جس کوٹھی کا نام ہی پادری کی کوٹھی تھا۔ کیا نام تھا؟ اس کو ہمارے ہی مسیحی لوگوں نے بیچ دیا۔ بے لعنت ہے، وہ بیچ رہے ہیں جگہوں کو، اتنی اچھی اچھی جگہیں۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس بڑے شہر میں بھی چلے جائیں، اچھی جگہ پہ مسیحی لوگوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولے نا، اتنے زیادہ مومن نہ ہو، اتنی سنجیدگی نہیں ٹھیک ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں میں اپنے اوپر بھی لے رہا ہوں، ہم اس میں شامل ہیں۔ تو خداوند خدا کہتا ہے کہ وہ سرزمین ناپاک کر دیا آپ نے، میری میراث جو دی ہوئی تھی مکروہ کر دیا۔ کہنوں نے بھی کہا کہ خداوند کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ بے خوف، بغیر ڈر کے غلط کام کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ خداوند کہاں ہے، پرواہ نہیں کرتے نا خداوند کی۔ حالانکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں بیٹھ کے میں اور آپ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی خدا موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ کہاں ہے خدا؟ حالانکہ وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو آگے کہتا ہے کاہنوں نے بھی کہا خداوند کہاں ہے، اہل شریعت نے بھی مجھے نہ جانا۔ جو شریعت کے ماہر تھے، جو اسکالر تھے،
जो लोग अबूर हासिल कर चुके थे, जिनको इल्म था सब कुछ बातों का, उन्होंने भी मुझे ना जाना। शख्सी तौर पे मैं और आप भी शायद नहीं जानते यीशु मसीह को, मुझे और आपको शख्सी तौर पे जानने की ज़रूरत है। मानते हैं कि यीशु मसीह है, लेकिन मानने में और जानने में फ़र्क है। चरवाहों ने भी मुझसे सरकशी की, नबियों ने बाल के नाम से नबूवत की और उन चीज़ों की पैरवी की जिनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। आज के दौर में मैं और आप भी ऐसे लोगों की पैरवी कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं जिनसे मुझे और आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आखिरी आयत, इसलिए खुदावंद फरमाता है, मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और तुम्हारे बेटों के बेटों से झगड़ा करूंगा। क्या करूंगा? जहाँ झगड़ा होता है वहाँ अमन होता है, जहाँ झगड़ा होता है सुकून होता है, जहाँ झगड़ा होता है खुशहाली होती है, बदहाली होती है। आज मेरे मुल्क के साथ, आपके साथ, हमारे शहरों के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारी धरती के साथ किसका झगड़ा है? किसका झगड़ा है? किसका झगड़ा है? किसका? पिछो आवाज़ ही नहीं आ रही, सुते हो? सादा बातें कर रहा हूँ, ख़त्म करने लगो, आप फिक्र ना करें। खुदा का झगड़ा है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मायूसी है, घरों में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है। जितना मर्ज़ी कर लें, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको ये सिखाता है कि हम उन चीज़ों को जो फ़ना होने वाली हैं उनकी पैरवी ना करें। इन्हीं बातों पे यिर्मयाह रोता है, क्या खुदावंद इस जगह पे रोकने बिलसान नहीं है? मेरी कौम शिफा क्यों नहीं पाते? मैं और आप अभी तक ज़हनी बीमार भी हैं, रूहानी बीमार भी हैं, जिस्मानी बीमार भी हैं। बड़े बड़े क्रूसेड में जाके देखें, वो हर हफ्ते के बाद वही बीमार होते हैं, वही गवाही देते ठीक हो गए, फिर कहते हैं बीमार हैं। क्यों बीमार हैं हम? रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी। इसलिए कि हमारा जो तल्लक, जो रिश्ता मज़बूत खुदावंद खुदा के साथ होना चाहिए था, वो नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने इस रिश्ते को अपने खुदा के साथ मज़बूत करें, क्योंकि रिश्ते जो हैं इन्हीं की वसीले से मुझे और आपको सुकून, तसल्ली और इत्मीनान मिलता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दें। दुआ मांगे, कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में। छोटी दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। हमारे आसमानी ज़िंदाबाद पाक शराम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तंजीद हो सारी दिन को बख्शों बरकतों के लिए कितने में मांगी गया रखी, और ख़ास तौर पे तेरे जिंदा कलाम की आज की आवाज़ के लिए खुदा तेरा शुक्र हो। तेरे बंदा के लिए जिसने आज का कलाम हम तक पहुँचाया, तेरा शुक्र, उनको और बड़ी बरकत देना। आप चला हम जितनों ने भी आज की जिंदा आवाज़ को सुना है, एक को बरकत दे और हमें तौफीक का तेरे डर खौफ में रहते हुए तेरे कलाम के मुताबिक कलाम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले, तेरे नाम की इज्जत को जला दें। आज के कलाम के वसीला से पूरी दुनिया में हम सलाम कायम करते, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में जहाँ कहीं बारिश कम की वजह से लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर कर, उनकी सामूहिक की वजह से तो उनको माफ़ कर। तेरे फजल के लिए जो तुमने हम पर कायम रखा, आपसे मैं करता हूँ, हमें हर तरह की कुदरती आफत तूफान उस लाभ से बचाया। आने वाले वक्तों में भी तुम्हारे साथ होना, तुम्हारी रहनुमाई करना, हाज़िर जमायत के साथ हो, एक ही को बढ़कर देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मान गया है बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। कैदी सहूनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुफ ना कोई वेखदा। ज़बूर नंबर 126
اپنے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں ہم تیرے شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہوئے یہ ہدیے، یہ نذرانے، یہ شکر گزاریاں تیرے وظیفہ پر گزارتے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا، ان کی تقدیس ہے دینے والوں کو خدا باپ، بیٹے اور روح کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ شہبانی کی ترتیب کی حساب سے آپ کو دے رہا۔ آئیے سے اچھے سردار کا ہے، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ آئیے تو اپنے نماز کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس ماء کی بھی تقدیس کر، تاکہ یہ ہم سب کے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئیے سوئے کی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ گیلری پہ ہیں، گیلری والوں سے درخواست ہے کہ آپ پہلے آئیں، گیلری والے لوگ آ جائیں۔
अगर आप में से कोई यहाँ ना आ सकता हो अपना हाथ दिखाएं। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अज़ीज़ बेटे यसु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है, हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें ये फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरी और रूह कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सबके तमाम अजीज़ कार, रिश्तेदारों, बहन, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंसानों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, सलाब-ज़दगान के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से इंतज़ामिया से दरख्वास्त के बाहर एक आई कार्ड जगह पड़ा है, वो टीना पिछले दिनों ठीक हुई थी, फिर बैठ के खड़ी हो बेटा टीना शाबाश, ये बच्ची ठीक नहीं थी, खुदा ने शिफा दी है इसी जगह पर, तो हम दुआ करते हैं कि खुदा इसे दराज़ उम्र से तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप सबको भी कि आप लोग इस मौसम में सलामती घर में आए, जिस तरह सलामती से आए हैं, सलामती के साथ अपने घरों में जाएँ और खुदा की खिदमत करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।